गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम समाचार पत्र की आत्मकथा इसके संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। जो पहला जो इसके द्वारा हम लोग जान चुके हैं या समझ चुके हैं कि बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ के बारे में समझते हैं। समाचार पत्र से क्या फायदा होते हैं इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ये विचार के संबंध में जो बहुत कुछ चर्चा हम पिछले अवधि में जो कर चुके हैं। प्रमुखतः समाचार पत्र जो तुम लोगों को मालूम है, जो मैंने दिखाया था, न्यूज मतलब क्या है? न्यूज मतलब ವಾರ್ತೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಏನು ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್। जो न्यूज मींस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। जो चारों दिशा जो ऐसा कर सकते हैं, बस चारों दिशा ಇದು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳು। चारों दिशा में जो जो घटनाएं घटती है जो उसको समझाता है वही न्यूज है। जो समाचार वही बोलते हैं समाचार, जो इसको ही कहते हैं न्यूज को ही। ऐसे समाचार पत्र की आत्मकथा जिसके संबंध में पिछले अवधि में हम थोड़ा सा चर्चा कर चुके थे। रोज सवेरे मैं आपको देश विदेश की खबर सुनाओ, जमीन आसमान की बातें बताओ, जानते हो मैं कौन हूँ। जो देखो कितना अच्छी है। रोज सवेरे, रोज प्रतिदिन, सवेरे बेळगे, रोज सवेरे घर में आओ। हर एक घर में आती है, जो कौन आती है? न्यूज़पेपर, अंडरस्टैंड, समाचार पत्र और एक घर में आती है। और एक घर मतलब जो किसने उसको सब्सक्राइब हो गया है उनके घर में आते हैं। यार मनेನಲ್ಲಿ ಯಾವಕ್ಕೆ सब्सक्राइब ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। और जो अगर उसमें क्या-क्या छप जाते हैं या क्या-क्या छप गए हैं उनमें हर एक प्रकार के विचार छप गए हैं। और एक प्रकार न्यूज जो देश विदेश की खबरें और जो विज्ञान के संबंधित विचार और खेल के संबंधित विचार, धर्म के संबंध में विचार, चलनचित्र के संबंध में विचार, आत्म संबंधी विचार और जो औषधि के संबंध में विचार, खेलों के विचार, इस तरह किसानों के संबंध में विचार, इस तरह और एक विभाग के या हर एक जो क्षेत्र के विचार इसमें छप गया है। अंडरस्टैंड? जो देखो इसलिए कह रहे हैं देश विदेश के खबर सुनाओ। खबर मतलब क्या है? विचार, विषय। सुनाओ मीन्स क्या है? सब बताना या समझाना, ಕೇಳಿಸೋದು, ಕೇಳುವುದು, तो ತಿಳಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। जमीन आसमान की, जमीन आसमान जो बीच में बहुत सारे विचार आते हैं, जो ऊपर आसमान नीचे जमीन, इसके बीच में बहुत सारे विचार आते हैं। उन सारी बातें सुनाओ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। जानते हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूँ? जो बता रहे थे, देखो याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र। जो तुम लोगों को याद हो तो जो समझ सकते हैं मैं समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही जो क्या होते हैं, जो हर एक घर में जो वे दिखाई देता है, कौन? न्यूज़पेपर। सुबह होते ही ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ। ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋಕೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ। ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರ ಟಿವಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಟಿವಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ
24 ಗಂಟೆ ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ कैटेगरी ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ आएगा। जो समाचार पत्रों सुबह होते ही मैं हर घर में जो दिखाई देता हूँ और जो कई लोगों की मुझे इन लोगों की जो क्या होती है इच्छा, उनकी रुचि, जो कुछ लोगों की रुचि इंटरेस्ट इस प्रकार की होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते चाय या कॉफी पीने की क्या होती है, जो उसको अपने रूटीन वर्क समझ लेता है। ನೋಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಜೇನೆ इसके बिना हम लोगों को सुबह ही नहीं होती है ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಆಗಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ। दिखाई देता है और मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीने की जो उनकी एक जो रीति और रिवाज बन गई है। और इसके साथ साथ मैं व्यक्ति के जीवन का एक अंग जो एक पार्ट ऑफ ऑर्गन ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಅಂಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ न्यूज़ पेपर हो। महत्वपूर्ण हिस्सा या एक भाग बन गया हो मनुष्य को, जो उनके अपने जो घर बैठे बैठे जो क्या कर सकता हूँ मैं, जो देखो इन्हें सारे विश्व की जानकारी उन लोगों को मैं दिखाता हूँ। मनुष्य घर बैठे बैठे ही सारे संसार की खबरों को सुन सकते हैं या ना उसके बारे में उन्होंने विचारों को जो पा सकते हैं, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ। और जो मैं अमीर गरीबों का जो ज्ञान का सस्ता साधन, देखो अमीर और गरीब ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ जो अत्यंत एक सस्ता साधन समाचार ज्ञान का सस्ता साधन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन दैट सेंटेंस। ಸೊ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಸಾಧನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟೇನೋ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ। प्राचीन काल में राज महाराजा जो क्या करते थे, देखो कबूतरों के द्वारा अपने संदेश को भेजते थे, कबूतरों के द्वारा। ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ। जो और बाद में इसके बाद संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। संदेशवाहक ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸೊ संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पत्र, आज हम लोग देख रहे हैं समाचार पत्र, समाचार पहुंचाने का कई साधन बने हैं। जो देखो आज समाचार पत्र कई साधन ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ समाचार पत्र। साधन बने हैं जिनमें रेडियो, देखो ऐसे मीडियम ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓವರಾಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು जिसमें रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ। ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ರೇಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು। ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಡಿಯೋ ಕಣ್ಮರೆ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಬಂತು, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು। ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂತು, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು। ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ತಳ್ಳಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಮೊಬೈಲು, ಮೊಬೈಲ್
जो आज जो बन गए हैं। ये देखो जो कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं, ऐसा जो माध्यम के बारे में जो बता रहे हैं। और इसके साथ साथ देखो रेडियो जैसे साधनों में से समाचार केवल सुना जा सकता है। देखो रेडियो के द्वारा जो पिछले वाली में मैंने कहा था, रेडियो जिसको क्या बोलते हैं, श्रव्य साधन बोलते हैं। रेडियो मतलब श्रव्य साधन ನೋಡಿ रेडियो ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ श्रव्य माध्यम ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। श्रव्य मींस क्या है, केवल सुनना, सुनने का, सुनने का माध्यम है जिसके द्वारा केवल सुन सकते हैं रेडियो के द्वारा, लेकिन ना देख सकते हैं। ನೋಡಿ ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ। ಒಂದು 60 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಂತರಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇದ್ವಿ। ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ रेडियो अंतरದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ सुना जा सकता है। और दूरदर्शन, दूरदर्शन कैसा साधन है, ये देखो दूरदर्शन जो ऐसा एक साधन है जो श्रव्य और दृश्य, श्रव्य श्रव्य दृश्य, दृश्य मीन्स क्या है, सीन ನೋಡೋದು। ನೋಡಿ श्रव्य ಮತ್ತೆ दृश्य ಎರಡು, सुनना श्रव्य मीन्स सुनना और दृश्य मीन्स क्या है, देखना। अर्थात देखना और सुनना। जो दूरदर्शन के द्वारा हम जो घटनाओं को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो के द्वारा केवल सुन सकते हैं, दूरदर्शन के द्वारा जो और उससे भी ज्यादा लाभों को उठा सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा न्यूज़पेपर में हम केवल पढ़ सकते हैं। ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಓದೋದಷ್ಟೇ, ಓದಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು। ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು। जो साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है, लेकिन इन सभी में से जो सरल और ಮಿತವ್ಯಯಿ ಸಾಧನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಿತವ್ಯಯಿ। ಈಗ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ। ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದಬಹುದು ನಾವು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಸಾಧನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अंडरस्टैंड, मितव्ययी साधन को और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ। चित्र बढ़िए हलवाರು ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನ ಕೇಳುತ್ತೆ। भारत वर्ष में पहले में अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से 1780 में प्रकाशित हुआ। भारत वर्ष में ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 1780 ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು। 1780ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು। ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಗೆಜೆಟ್ ಇರ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್। गजट, बंगाल गजट। the next नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। ये किसकी विशेषता है कि ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुए थे। ये इंग्लिश ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ तेलुगु मराठी तमिಳು ಇದ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ। प्रकाशित हुआ था हिंदी में उदात्त मार्तांड। ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಉದತ್ತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ उदत्त मार्तांड। हिंदी में आई हुई जो पत्रिका है। और कन्नड़ में मंजू समाचार, कन्नड़ में
ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ಮುದ್ರಣ ಆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಬ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ. ಸೊ ಇದು ಬಂಗಾಳಿಸೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತಾ. उदाहरण मार्तंड सो हिंदी बंदंत पत्रिके. सो ये पहला जो पत्रिकाओं को हम देख सकते हैं जो कन्नड़ में मंगलूर समाचार रूप से 1843 में सो कब 1843 843 ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು 781 20 43 63 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಡವಾಯಿತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯನ ತಗೊಂಡು 43 में पहला जो प्रकट हुआ जो वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में प्रकाशित होता रहता है. वर्तमान समय में हम देख रही है हजारों की संख्या में न्यूज़पेपर छपते जा रही हैं. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮುದ್ರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. रहता है जो नवभारत टाइम्स उनमें से प्रमुख 2-3 पत्रिकाओं के नाम जो उन्होंने जो बता रही है नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, नेक्स्ट प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮುದ್ರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೈ ಸರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈ ಪಾಕ್ಷಿಕ ನೋಡಿ ದೈನಂದಿಕವಾಗಿ ಈಗ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವೀಕ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸರಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ವೀಕ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೈನಿಕ ಪಾಕ್ಷಿಕ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದಿಗೆ ರೂಪ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ಬರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸೊ कैटेगरीज ನ मुद्रण ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. रूप में आपको जो जनता आपके साथ मिल रही है जो विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक विषयದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया गया है. डिवाइड ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಿಟರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಇನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು मनोरंजक ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ बರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ आदि अनेक वर्गों में जो न्यूज़पेपर को विभाजित डिवाइड जो कर चुके हैं. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಂತಿತ್ತು ಓದ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. जो मुझ में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है न्यूज़पेपर के अंतर्गत, जो उसमें किन किन विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. प्रमुखतः देश विदेश में घटने वाली घटना ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುದ್ರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿವರಣ रहता है. और मुझसे ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಏನೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ
ವಿಚಾರಗಳು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ खेलकूद ವಿಚಾರ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನೆ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧ ವಿಜ್ಞಾಪನ, ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಂಟೆಡ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಭಾವ್, ಬಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾಜಾರ್ ಭಾವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅದರ ರೇಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ संबंधी सूचनाएं, कृषि के संबंध में विचार, अग्रिकल्चर के संबंधपಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ मैटर्स, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं उसके द्वारा हमें मिलती है. और कार्टून नेटवर्क्स जो इसके द्वारा नेक्स्ट ಪದಬಂಧ, ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪದಬಂಧ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ आगे उसके साथ पदबंध विवाह संबंधी विज्ञापन, मैट्रिमोनी विवाह ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವಧು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ತರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ इसके साथ साथ ಪರೀಕ್ಷೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, एग्जाम ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, एग्जाम ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜನರಲ್ ಕ್ವಿಜ್, ಈ ತರದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ परीक्षा फल, रिजल्ट, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. आदि भी मुझसे जान सकते हैं, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है. आजकल जो और एक नया ट्रेंड उसके द्वारा स्थापित हो गया है कि जो बड़े बड़े लेखकों की जो क्या होती है रचनाएं, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. प्रकाशित होते जा रही है. विशेषांकों में जीवनी, ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಫೇಮಸ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಜೀವನಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು, ಪೋಯಮ್ಸ್, ಪೋಯಿಟ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಏಕಾಂಕಿ ನಾಟಕಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕ, ಏಕಾಂಕಿ ನಾಟಕ, ಕಹಾನಿ, ಕಥೆಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನೆ, मैगजीन्स इರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. भी प्रकट होती रही है. किसानों के लिए एग्रीकल्चर, ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी इसके द्वारा प्राप्त होते हैं. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಹಿ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. इन सब के अलावा ये बातें हैं, लोग मेरे कार्य वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं. सो इसके अलावा वैज्ञानिक आविष्कार, साइंस इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशन ಬಗ್ಗೆ माहिती जो उससे परिचित होते हैं, मतलब कि अपने आप उसके साथ परिचित होना. ನಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪರಿಚಿत होते हैं. यदि संग्रह की ओर ध्यान दे, संग्रह मीन्स क्या है, ಅವನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸೋದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸಂಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतर ने भी आपके पास रख सकते हैं. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ
ನಾವು ಪೇಪರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. आवश्यक यानी संग्रह ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतर में भी आपके पास रख सकते हैं. आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ. आज मैं ಇವತ್ತು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಯಾರು न्यूज़ पेपर ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. अंग बन गया हूँ. अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा. सो अभी से ಈಗಿನಿಂದಲೇ आप लोग ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ मुझे पढ़ने लगेंगे ಓದ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ तो आगे चलकर ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो एक बार सो ಒಂದು ಸಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಓದುಗರು ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ तो वो जिंदगी भर टूटेगा नहीं. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯನ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ इसलिए वो कर रही है जो अपने संबंध बिना नहीं टूटेगा. टूटना ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿದೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. चलिए आज से ही ये आदत जो आदत डाल दीजिए. नडीರಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು ಅದರ ಆತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಲೇಖಕರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸನ್ನು. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ಮೂಲ, ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಇದಿಷ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮೂನೆಗೆ ಅನುಸಾರ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಚುಪ್ करने एक में ಸೊ ಇದು ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th में नमूने के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य लिखिए. अलग अलग अर्थ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೋ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು. ರಾಧಾ के पास 2 रुपये हैं. ರಾಧಾ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 रुपये है. 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲತಾ ಕೋ ಕಲಂ ದೋ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೋ ಅಂದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಪದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಧಾ ಕೆ ಪಾಸ್ 2 ರೂಪಾಯಿ है. ರಾಧಾಳ ಬಳಿ 2 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲತಾ ಕೋ ಕಲಂ ದೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು. ಕೊಡು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲತಾಳಿಗೆ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡು.
देना, या इसका जो छोटा सा रूप होता है दो ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಕಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ, ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವೆರಡು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನ ಬಂದರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರಕ ವಾಕ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, दूरदर्शन के माध्यम से हम संसार के किसी भी स्थान पर होने वाली किसी भी घटना को सीधे प्रसारण द्वारा अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं. ಈ ಕೇಳಿದ ಮ್ಯಾಟರ್ दूरदर्शनದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ संसार भर में होने वाली घटनाओं को या दूर की घटनाओं को देखा जा सकते हैं, पास बैठे ही बैठे बैठे देख सकते हैं. ऐसे विचारों को भी हम जान सकते हैं. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन.